जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो नमो वज्रायाणं। नमो लोय सव साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी सच्चिदानंद। सम्यक आपको टेस्टिंग है आज, प्रार्थना बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे देह को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल करो का यानी जीव मात्र के लिए करो, तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। अपने और स्वयं के साथ अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बना रहूंगा, ताकि बराबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट सर्वोत्तम व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। देवन इसको 10 पे 10 देगा। ओके, सब बोलता है 10 पे 10। ओके, तो आज तो फ्राइडे है, तो सबका रिपोर्ट सुनने का है। आपको कुछ बोलने का है दीपकानंद जी बिफोर वी गो फॉर? राइट, जय सच्चिदानंद। रिपोर्ट सभी ने लिखा है, लेकिन आपका पर्सनल डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि प्रहर ने लिखा है अपना और हेताक्षिबा ने लिखा है। वो डिटेल रिपोर्ट आपके ऑब्जर्वेशन के लिए है, लेकिन हमें जो चाहिए वो रुद्र का जैसा चाहिए। एट अ ग्लांस इमीडिएटली पिक्चर हमें आ जाता है कि वेयर यू स्टैंड। तो ये लक्ष्य में रखना है, क्योंकि इतना सारा पढ़ेंगे नहीं, वो शांति से पढ़ सकते हैं, लेकिन देखना है वो इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि आप कैसे परफॉर्म किया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो ये रुद्र ने जैसा रिपोर्ट दिया वही हम सुनेगा सबका रिपोर्ट। ओके ओके। जो डिटेल किया है वो गलत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन सब लोग इतना डिटेल आप जानने की जरूरत नहीं है ना। वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो बाहर देना है वो वही देना है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। हाँ, और डिटेल रिपोर्ट हम आप सब बेच सकते हैं एवरीडे, नो प्रॉब्लम। जिन्होंने नहीं लिखा है डिटेल रिपोर्ट, वो अपने लिए लिखे। और डिटेल रिपोर्ट तो चार्ट तो प्लीज एवरीडे भेजने का है, तो हम देख सकते हैं क्या और दूसरी बात यह है कि आप हैंड रिटन लिखो। कंप्यूटर में जाएगा तो आपके पास कॉपी कहाँ है, फिर कंप्यूटर में कहाँ ढूंढने जाएंगे हम। आपकी डायरी में होगा तो वो फॉरएवर रहेगा। कंप्यूटर में तो आपका
कैसे पता चलेगा कि आपका रिपोर्ट कहाँ है? पता नहीं मैं कौन सी डायरेक्टरी में रखा है, नहीं वो डिलीट हो गया, फॉर्मेट किया था वो चले गया, वो सब प्रॉब्लम होगा। समझ गए? जय सच्चिदानंद। मुझे आता है सेव करना। ओके रुद्र, आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा है, तो बोलिए आपको क्या। और देखो, एक मिनट बिफोर रिपोर्ट अभी देखने का है, आपको कंक्लूजन में लिखने बोलने का है कि आपको सिंसियरिटी में क्या है नहीं है और अभी क्या करने का है। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी अपना बेस लाइन बहुत अच्छा आ गया नाउ, और जो जिस बच्चों ने सब्जेक्ट लिया है तो वो खास ध्यान रखें कि नेक्स्ट टेस्ट में कितना रिजल्ट आता है वो हमको बताने का, क्योंकि उसमें से मालूम पड़ेगा कि आपने जो एक्स्ट्रा स्टडी किया उसमें से फायदा हुआ कि नहीं। ओके ओके रुद्र। ओके ओके वेरी ओके ओके अरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं उठने में 15 में से एक दिन ही लेट उठा था और पढ़ने में सारे दिन सिंसियर था। दादा भगवान के ज्ञान में 15 में विधि प्रार्थना 9 कलम आरती प्रार्थना नो कंक्लूजन गायत्री देने का। मंत्र करता हूँ। ओके तो इसमें कंक्लूजन क्या आता है? आपको हाँ? क्या कंक्लूजन लिया आपने उसमें से? ये सारा आउटकम आपका रिपोर्ट क्या में पता से चला? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको क्या करना चाहिए अभी? पढ़ना है और पढ़ना है। ओके ओके हाँ तो वो लिखो ओके कि अभी उसमें कंसंट्रेशन मोर करने का है। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे इम्प्रूव करना है मेरा रीडिंग, और मम्मी के ऊपर मैं गुस्सा ना करूँ। नो ऐसे नहीं वो रिपोर्ट नहीं बोलता है। ओके तुम आप सुनो, विधि दीदी रिपोर्ट बोला। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल हेल्थ में उठने में मैं 15 डेज में से 3 ही दिन उठ पाई थी, और एक्सरसाइज में 15 डेज में से 10 दिन करी है, और मेरे फिजिक्स में काफी इम्प्रूवमेंट है। 15 दिन में से मैंने 14 दिन पढ़ाई की थी। तो इस पिछले संडे मेरी एग्जाम थी, उसमें 30 आउट ऑफ 24 मार्क्स आए थे। और इंग्लिश पहले का कितना आता था? पहले तो बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 उसके बीच में आता दैट था। इज गुड इम्प्रूवमेंट। ओके बोलो। और विधि मेरी 15 दिन में से 14 दिन हुए, एक दिन चूक गई थी, और गुस्सा मैंने 2 दिन किया था, 15 दिन में से 13 डेज हुआ है गुस्सा में इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज द कंक्लूजन? हाँ, अब मुझे एक्सरसाइज और उठने में ज्यादा फोकस करना है, और फिजिक्स में मुझे फुल मार्क्स लाने हैं। ओके खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल हेल्थ है, उसमें मुझे 15 डेज पास में आके बोलो। 15 डेज उठना था, उसमें से मैं 7 डेज उठी हूँ। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश और मैथ्स वीक है, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, और दादा भगवान के ज्ञान में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। ओके इम्प्रूवमेंट यानी व्हाट? हाँ, इम्प्रूवमेंट क्या करने का वो तो बोलना पड़ेगा ना, लिखो कि ये मेरे को ये करने का है, तो ही उसके सामने से क्या होता है लिख सकते हैं। और आप कितना बजे पे सोती है अभी? अभी मैं 7 o'clock हो जाता है। कितना बजे सोती है? सोती, हाँ तो मैं 10:30 बजे 11 बजे सोती हूँ। क्या हो गया? आप 10:30 का आपका पप्पा मम्मी को सबसे साथ करार किया था, उसका क्या हुआ? वो पप्पा मम्मी को बोलना हमें रिपोर्ट दे हमको। ओके मोनिका। हाँ, मुझे मैथ्स में और फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट करना था, जिसमें मुझे
पहले समझ में नहीं आता था कि कैसे मैथ्स होता है, सम्स, पर अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं समझती हूँ सब कुछ, रीडिंग में और सम्स में भी मैंने अच्छा किया। और हेल्थ में मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, 9 o'clock हो जाता था, पर नहीं, मैं ऐसे नहीं, ऐसे रिपोर्ट नहीं देने का। 15 दिन में कितना हुआ, और 12 दिन अब अभी देने इंग्लिश में और टेस्ट हुआ, हाँ, मैथ्स अभी में। तक नहीं हुआ, अच्छा, अगस्त में होगा। आप सुनो दूसरे लोग कैसे रिपोर्ट देता है वो। हाँ इतना दिन में ऐसे किया, इतना ये कितना था, मैंने ऐसा किया, वही बोलने का है। ओके, खुशी। ठीक है। हाँ, मुझे मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना था और मुझे 15 डेज में 5 डेज मैथ्स इम्प्रूवमेंट हुआ था थोड़ा सम्स में, और रीडिंग प्रैक्टिस भी मुझे अच्छा हुआ। और उठने का तो मैं 15 डेज में 4 दिन ही सही उठ पाई थी। नहीं, अच्छा रिपोर्ट अच्छा नहीं बोला आपने, कितना अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, वो कैसे मालूम पड़ता है अच्छा हुआ। 15 दिन में से ये किया तो ही अच्छा बोलता है ना, क्या इतना बुरा बोलता है। क्वांटिफाई। सम्यक। जय सच्चिदानंद। मैंने सच साधन 14 डेज दिन में 5 बार चूक गया था, और उठने में 15 में से 3 बार चूक गया था। और मेरे को इंग्लिश में पहले 14 में से 22 आते 24 आते थे, अब 14 में से 38 आते हैं। ओ, क्या बात है। ओके, देवम। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल है स्टडी, तो मैं उसमें 7 दिन ही सिंसियर रहा था और बाकी सारे दिन में इनसिंसियर रहा था। और सेकेंड है मेरा हेल्थ, तो मुझे मेरा गोल था कि मैं 7:30 को उठूंगा, लेकिन मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 डेज ही सिंसियर रहा था, उसके बाद मैं लेट उठा था। और मेरा थर्ड गोल है दादा भगवान का ध्यान, उसमें मुझे मैं पेरेंट्स के पैर छूता हूँ। और सत साधन, तो उसमें मैं सत साधन सिर्फ 11 डेज किए, बाकी सारे दिन नहीं किए। और मैंने गोल ये किया है कि अभी मैं सत साधन डेली करूंगा। ओके, साक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी में गोल है कि मैं हर रोज दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगी। तो मैं 14 दिन में दो 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 दिन 2 बार प्रार्थना की थी, बाकी के सारे दिन मैंने 3 बार प्रार्थना की है। मेरे हेल्थ में गोल ये था कि मैं हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगी। तो मैंने एक दिन ही 15 मिनट एक्सरसाइज की थी, बाकी मैंने सारे दिन 30 मिनट एक्सरसाइज मैंने की है। वो मेरा को दादा भगवान के ज्ञान में ये था कि मम्मी का सब कुछ मानूंगी। तो मैंने मम्मी का 2 दिन ही नहीं माना था, बाकी सारा दिन माना था। Okay, very good, Shreya. Shreya. आज मेरे मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले मेरे एग्जाम्स में गूगल फॉर्म 3 आउट ऑफ 10 जैसे ही आता था, अब 9 आउट ऑफ 10 आ रहा है। और मैं 4 दिन ही उठी थी 6:30 को 15 में से। और बाकी दिन मैं 7 बजे उठी थी। Okay, Prahar. Prahar. Okay, Namya. Namya. तो मैं तो मैं सुबह 7:30 को उठता था, 7:15 अथवा 7:30 को उठता था। बट मुझे ये करना है कि मैं 6:30 अथवा 7 o'clock उठ जाऊँ। और ये EVS
हिंदी में 20 आउट ऑफ 15 आता है, तो मुझे इम्प्रूव करना है हिंदी के 20 आउट ऑफ 20 आए इस वीक में। ओके, अभी सबका रिपोर्ट आ गया। बिफोर दीपक दादा बोलेगा अभी नेक्स्ट क्या करने का है वो सब भेज देना। ओके, और गोल अच्छी तरह से लिखो कि मेरे को ये करने का ये टाइम पे वो। ओके ओके दीपक दादा आप बोलिए, सबका रिपोर्ट बोला है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे जितना क्लियर आपका रिपोर्टिंग होगा, पहले तो आपके लिए खुद के लिए डिटेल रिपोर्ट करना है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, और वो डेली बेसिस पर लिखेंगे तो ही पता चलेगा। सो स्पेंड 10 मिनट्स एवरी डे लिखने के लिए, और जो फाइनल है वो सीधा कंक्लूजन ही लिखना है। तो ये डिटेल रिपोर्ट जैसे बताया है, जो ट्रैक करेंगे आप अपना परफॉर्मेंस, तो आपको पता चलेगा वेयर यू स्टैंड। जैसे कि जो एथलेटिक्स में समझो 100 मीटर की दौड़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एवरी टाइम वो दौड़ते हैं, अपना स्टॉप वॉच से टाइम देखते हैं कितना टाइम हुआ, और वो नोट करते जाते हैं। एवरी डे 1-2 सेकंड वो इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, इसीलिए वो चेक रखना बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपना डिटेल देखो, डिटेल रिपोर्ट करना है, और उसमें कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपकी गलती कहाँ है उसे ढूंढना पड़ेगा। और जैसे कि कंटाला आता है, जैसे किसी से बात की और टाइम बिगाड़ दिया, रात को सोने में लेट कर दिया, तो आपका सुबह का टारगेट कभी पूरा होगा ही नहीं। वो गलती को पहचानो और गलतियों से मुक्त होने का एक प्लान बनाओ कि क्या करना है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो फिर क्या होगा, अपने आप वो रिजल्ट इंप्रूव होते जाएगा। ऐसे ये रातों रात इंप्रूव नहीं होगा। अभी समझो 15 डेज में से 5 डेज आपका रिजल्ट आया, तो बोला मुझे 15 ही करना है, वो होने वाला नहीं है। अगर 14 आया है ना तो 15 आ सकेगा। तो वो ग्रेजुअली टारगेट बनाओ, आप समझे। वो ग्रेजुअल टारगेट से आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और मिस होने का चांस ही नहीं होगा। और जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं ना, बड़े अच्छे से होगा और आसानी से होगा। आपको उसका बर्डन भी लगेगा नहीं, बोझा भी नहीं लगेगा। और वो होने के बाद आप इतना बोले, हमारा जो गोल है, फाइनल गोल इज हैप्पीनेस। ये सब हेल्थ, स्टडी एंड सत्संग का गोल क्यों रखा है कि ताकि हम खुश रह सके। और अगर हम खुश हैं तो हमारे माता पिता, हमारा सराउंडिंग, सभी रिलेशंस के साथ हम खुश रह पाएंगे। अगर खुश नहीं है, कोई अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसको ध्यान में रखकर ग्रेजुअली, अभी समझो कि कोई 5 दिन है तो बोले मुझे 2 दिन और इम्प्रूव करना है, तो ग्रेजुअली प्लान करो। और उससे क्या है, धीमे धीमे आपकी शक्ति बढ़ेगी, और वो शक्ति बढ़ने से 4 से 5 होगा, 4 से 3 नहीं होगा। लेकिन अगर 4 से आप बोलेंगे कि नहीं पूरा 15 ही करना है ना, तो कभी 2 भी हो जाएगा। समझ गए आप। तो इस तरह से ग्रेजुअली अपना ऑब्जर्व करके उसको प्लानिंग करो, बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, वेर एवर यू फॉल शॉर्ट, या वेर एवर आपको लगता है कि कुछ कमजोरी है या समझ नहीं पाते हैं, तो बात करके समझ लो। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। अभी तो ये सबने आपको सबने कंक्लूजन किया ना, तो अभी आप शांति से बैठो 5 मिनट। अभी क्या करने का है वो अच्छी तरह से लिखो। ओके, डिटेल रिपोर्ट में क्या लिखने का है, और ये गोल
रिपोर्ट में क्या करने को सोचो और कल भेज देना। ओके, देखो अभी 15 दिन साथ किया, कितना अभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ ना कि सबको इम्प्रूवमेंट हो सकता है, होता है, कभी सीरियस होने का। ओके, और कुछ ही अहमदाबाद आपको कितना बजे सोने का वो आप अपना पेरेंट्स के साथ डील करो। वो वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या आप वो फॉलो करना, वो ट्रैकिंग करने का। और कश्यप हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं 15 दिन में से हेल्थ में मैं 2 दिन सिंसियर नहीं रहा था, मैंने धीरे धीरे खाया था। और मैं स्टडी में 15 दिन में से 10 डेज में सिंसियर रहा था। और दाता भगवान के ज्ञान में मैं 2 दिन सिंसियर नहीं रहा था 15 दिन में से। ओके, प्रहर। ओके, प्रहर को प्रॉब्लम है। ओके ओके, अभी दीपिका सबको मालूम पड़ गया अभी क्या करो, क्योंकि दिस इज अपना ये सेल्फ एक्सपेरिमेंट है। ओके, आप जो करना चाहता वो हम ट्रैकिंग करते हैं। दीपक दादा ने बोला नहीं कि मैंने नहीं बोला कि ये करो ये करो यार करो। ओके रजनी दादा, हाँ नेमिल बोलो। कल दीपक दादा ने बोला था ना कि खुद के साथ सेल्फ मीटिंग रखने की, आज मैंने रखी है। ओके, आपने तो रिपोर्ट नहीं दिया तो क्या आपने क्यों रिपोर्ट नहीं भेजा? हाँ? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा? लेजीनेस आ गई थी इसलिए नहीं लिखा, खेलने चला गया। और लेजीनेस का क्या करेगा वो गोल में? एक और बात है, अभी बताना बाद में बताऊं? अभी बताओ ना, क्योंकि वो बोला रिपोर्ट नहीं भेजा, को लेजी हो गया, तो भी तो लेजी खाने में नहीं होता है तो ऐसा है, करेक्ट। देखो ये लेजीनेस को खेलने के लिए तो आप लेजी नहीं है। हाँ, खेलने में मजा आता है इसलिए। सब लोग खेलने में बिल्कुल लेजी नहीं है, खेलने में मजा आता है इसलिए। हाँ, लेकिन वो मजा ऐसा है, वो तो अच्छा है। खेलने में हम तो बहुत खेलते ही थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन पास हो जाते थे। लेकिन एक बात समझनी है कि खेलने में किसी का भी मिस नहीं हुआ है, 15/15 ही था, गारंटीड। लेकिन दूसरे सब में, पढ़ने में, फिर सत्संग में, वो इट इज लेस देन 15। तो उसका मतलब क्या समझना है कि स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, खेलने में इंटरेस्ट है। तो खेलना अच्छी बात है, उसका ना नहीं कहते, लेकिन अगर 24 आवर्स खेलते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो देखो, जैसे ऐसा है ना कि जो पार्ट हमारा वीक है, कमजोर है, वो हमें मार खिलाएगा। ये समझ में आता है? हाँ। कोई सब्जेक्ट अगर मेरा वीक है, कमजोर है, तो वो एक सब्जेक्ट के कारण मेरा पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होगा। सही है? हाँ सही है। हाँ, तो अभी जहां हम कमजोर है, उसको कैसे हम मजबूत हो जाए, पक्के हो जाए, उसका बैठ के सोचो। हाँ। खेलने के लिए ना नहीं कहा है, लेकिन ऐसा इंग्लिश में कहावत है, वर्क while you work and play while you play। उसका मतलब क्या है? खेलने के समय पर खेलो, लेकिन पढ़ने के समय पर पढ़ो भी। लेकिन खेलने के समय में तो पढ़ने की बात आती ही नहीं है, लेकिन पढ़ने के समय में खेलने की मजा आती है ना? हाँ, वो सभी को होता है, लेकिन ऐसा है ना, क्या बताया? हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पूरे दिन मैंने होमवर्क नहीं किया,
फिर खेलने का टाइम हुआ ना, इसलिए खेलने चला गया। हाँ, तो उसको नेमिल को बोलो कि क्या ये सही है? नहीं, अगर ऐसा ही रहेगा तो आगे क्या होगा? किसको मुंह दिखाएंगे आप? किसी को। हाँ, तो जैसे हम बाल बनाते हैं, अच्छे से तैयार होकर ये आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो हमारा ये रिपोर्ट यानी ये परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए ना, सत्संग का और स्टडी का। हाँ, ऐसा है, तो ऐसा ये खेलने का इंटरेस्ट लेके आए हैं, लेकिन ये पढ़ने का और सत्संग का है ना, वो लेके आए नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ सही नहीं है। तो उसको बैठकर समझना है कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा। वो आईने के सामने वो पर्सनल मीटिंग आपने की तो उसका रिपोर्ट लिखो। सत्संग खत्म करके करूंगा। अच्छा, करना जरूर से, और बातें करना और रिपोर्ट लिखना कि आपने हाँ। नेमिल से क्या क्या बात की और उसने क्या क्या कहा। हाँ, ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। खुशी विधि किसका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। मेरा क्वेश्चन ये है, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? बाद में लेगा, बाद में ले कोई भैया। मोनिका किसका क्वेश्चन है? करिश्मा का है। करिश्मा, आपने रिपोर्ट तो कुछ दिया नहीं, आप क्या क्या ट्रैक करने वाली है? अरे वो बड़ी दीदी है सबकी। वो दादी है, दादी। हाँ, बोलो बोलो। उसने कुछ नहीं किया है इसका। क्या बताया करिश्मा बेटे, क्या बताया? आपने कहा था ना कि हाँ, आपने कहा था कि दीदी को मत सताना, दीदी को मत मारना न, ऐसे दादा से प्रार्थना करना। उसने एक बार भी नहीं की। लेकिन वो तो नहीं बताती है। वो डरती है क्योंकि उसे कोई दादी माँ ना कह दे। अरे तो डरपोक बिल्ली है क्या? तो फिर दादी हो गई तो दादी तो किसी से डरते नहीं है, वो सबको डांट सकती है। आप तो सबको डांटती नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा है। देखो, हमारा अगर हम हमारी शक्ति का उपयोग नहीं करें तो बेकार जाएगी। तो शक्ति तो सभी में है, लेकिन उसको हमें केंद्रित करना है पॉजिटिव करके, ताकि हमें भी फायदा हो और सभी को फायदा हो। करना है ना ऐसे? हाँ, तो ये पक्का करना है। तो डरने की क्या बात है? ये देखो, सब बच्चे लोगों ने अपनी गलतियां जहां जहां कमजोर थे, जो जो रिपोर्ट था जेन्युइनली बताया, पूरे ईमानदारी से बताया कि एक भी दिन ये नहीं किया। किसी का रिपोर्ट में तो 0/15 है, तो वो अच्छा है। आपने सही सही बता दिया, वो आपकी सिंसियरिटी बड़ी अच्छी है, वो आप ईमानदार रहे। लेकिन आगे का स्टेपिंग क्या है? आगे का स्टेपिंग यानी उसको 1 2 3 4 तक 15 तक ले जाना है। 15 का मतलब क्या है? पूनम, पूनम पता है? नाम पूनम नहीं, वो मून का, फुल मून को पूनम बोलते हैं। तो जब हमें वो व्यवहार में पूनम आएगी तो पूनम देखना अच्छा लगता है कि अंधेरा देखना अच्छा लगता है? पूनम देखना। हाँ, तो इसके लिए हमें ये करना है। समझ गए आप? हाँ। तो डरने की जरूरत नहीं है। जो वो बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया करके बोलते हैं, पता है? हाँ। हाँ, हमें क्यों डरना है? हम दादा भगवान के स्टूडेंट है, नहीं है आप? दादा भगवान का मतलब क्या है वो समझ लो पहले, एकदम पक्का कर लो। दादा भगवान का मतलब, पहली बार दादा भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं? पाताल में रहते हैं? नहीं, जमीन पर रहते अपने हैं? अंदर। हमारे अंदर रहते हैं ना? हाँ। ठीक है, अच्छा, ये सही बात है, सब लोग समझ गए हैं, कोई गलती नहीं। अभी भी नींद में से भी जगा के पूछेगा तो बताएंगे ना कि दादा भगवान कहाँ है? हाँ।
बराबर है। दादा भगवान का मतलब क्या है? ओके, पहले भगवान का मतलब क्या है? भग, भग यानी प्रकाश, भग यानी ज्ञान, और वान, भगवान, वान यानी जो उससे भरपूर है, जो ज्ञान से भरपूर है उसे भगवान कहते हैं। लक्ष्मीवान यानी जो समृद्धि लक्ष्मी से भरपूर है तो वो लक्ष्मीवान है। चारित्रवान यानी जो प्योरिटी से भरपूर है। तो जब हम भगवान कहते हैं जो ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान से भरे है, प्रकाश से भरे है। अभी दादा यानी क्या? दादा हम किसको कहते हैं? बुजुर्ग को दादा कहते हैं ना? ठीक है। वो बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? हाँ। अभी जब दादा भगवान कहते हैं यानी जिनके पास ज्ञान प्रकाश है, जो ज्ञान से भरपूर है और अनुभव से परिपूर्ण है। क्या कहा? अनुभव से परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब क्या है? अभी उनको कुछ अंदर डालने की जरूरत नहीं है, पूर्ण प्रकाश। वो पूर्ण प्रकाश हमारे अंदर है दादा भगवान का, लेकिन हम उसका उपयोग कितना करते हैं? कहाँ करते हैं? खेलने में। खेलने में मजा आती है। वो ज्ञान है ना, कोई क्रिया ज्ञान के बगैर होती ही नहीं है। कोई क्रिया ज्ञान के बगैर होती है? बताओ मुझे। कोई क्रिया ज्ञान के बगैर नहीं है, लेकिन वो क्रिया आप केवल खेलने में उपयोग करते हैं, ज्ञान का उपयोग। तो उसमें 15/15 फुल मार्क्स आता है, लेकिन दूसरे दो में आप समझ गए? हाँ। ये तीनों क्या बोले एरिया है ना, तीनों में हमें 15/15 लाना है, वो हमारा गोल है। यानी 100% परफेक्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी। मैन ऑफ पर्सनैलिटी किससे डरेगा? किसी से डरेंगे वो? नहीं डरेंगे। गलती करेंगे तो डरना पड़ेगा ना? गलती करेंगे तो डरना ही पड़ेगा। तो ये बात समझ लो। तो दादा भगवान यानी जो अनुभव से परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाश हमारे अंदर है, और हम जितना उसका उपयोग करेंगे उतना हमें लाभ होगा। समझिए? हाँ। खेलने में आप उपयोग करते हैं, अभी पढ़ाई में और सत्संग में उपयोग करना है, तो उसका भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सब लोगों के पास अनुभव है ही। मैथ्स में जो बहुत कम मार्क्स आते थे, फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स आते थे, वो आने लगे। वो कहां से? आसमान से आए? एक ज्ञान प्रकाश हमारा है ना, उसको केंद्रित करना है, डाइवर्ट करना है, उपयोग करना है। उपयोग का मतलब क्या है? उपयोग का मतलब क्या है? उसका इस्तेमाल करना, यूज करना। समझिए? तो दादा भगवान का पूर्ण प्रकाश अंदर पड़ा है, उसका हमें उपयोग करना है। और उपयोग करने के लिए हर रोज आपको खुद को याद दिलाओ, रिमाइंड योरसेल्फ कि ये करना है, आज ये करना है। इसीलिए आपकी डायरी होती है ना, जैसी भी बुक है, डायरी है, उसमें रोज सुबह में लिखो आज क्या करना है। व्हाट इज योर गोल फॉर टुडे, थिंग्स टू बी डन टुडे। तो ये तय करेंगे तो जब जब वो समय आएगा ना, तो तय किया हुआ याद आएगा। आपको अंदर घंटी बजेगी कि ये करना है। श्रिया, आपके अंदर घंटी बजती है कभी? हाँ, वो घंटी बजती है, उसको सुन लेने का।
वो सुनाई देगा, घंटी बजेगी तो उसके सुने बगैर जाएगा नहीं, तो अपने आप होगा। आपको चलने में कोई तकलीफ होती है? नहीं। खेलने में कभी थकावट होती है? नहीं। लेकिन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, है ना? हाँ। मम्मा मैं थक गया, मैं थक गई, अभी आई नीड अ ब्रेक। लेकिन खेलने में कभी ब्रेक चाहिए ही नहीं, सही है ना सबको? और सत्संग में भी ब्रेक चाहिए, सत्संग में भी थक जाते हैं, समझ गए? हाँ। अभी जैसे खेलने में थकते नहीं है ना, तो ये दोनों में भी थकेंगे नहीं। तो सुबह में याद दिलाओ, ये लिखो, डेट लिखकर आज क्या करना है, व्हाट इज माय गोल फॉर टुडे, ठीक है? और एंड ऑफ द डे आपने क्या अचीव किया, सो सुबह में 10 मिनट निकालनी है उसके लिए, और सोने से पहले 10 मिनट निकालनी है, निकालेंगे? और लिखो अपनी डायरी में, कि डायरी में लिखने का कंप्यूटर में नहीं लिखना। कंप्यूटर का लिखा हुआ वोलेटाइल होता है कि परमानेंट होता है? वोलेटाइल यानी उड़ जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है, समझ गए? हाँ। इसीलिए लिखना, हैंड रिटन लिखना, तो लिखा हुआ याद रहता है। और अगर गलतियां भी हो गई ना तो गलती भी लिख लो, लेकिन अपनी डायरी में अच्छी तरह से लिखो। तो लिखेंगे ना तो फिर अंदर वो चुगेगा, आपको अलर्ट करेगा। और एंड ऑफ द डे आपने क्या किया, उसके लिए करेक्शन किया, माफी मांगी, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा तय किया, वो कर लो। फिर देखो आपका रिजल्ट, देखो लोगों को कितने 15 दिन में, 1 महीने में ही मैथमेटिक्स इंप्रूव हो गया, फिजिक्स इंप्रूव हो गया। तो ये सब इंप्रूव होगा। अंदर का प्रकाश जो है, दादा भगवान का प्रकाश, वो तो उपयोग करने के लिए तैयार ही है, लेकिन हम नहीं करते। अभी समझ गए? हाँ। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और करिश्मा, आपको 2 चीज देखने का है, चेक करने का है, दीदी को कितने परेशान करते हैं दिन में, और खाने में कुछ कच करती है कि नहीं हो। ओके, 2 चीज चेक करने का। ओके, जय सच्चिदानंद। 1 मिनट, प्रहर बोलता है कि फाइल में सेव किया ना तो वो इरेज नहीं होता है, लेकिन कहाँ सेव किया वो याद रहेगा आपको? कहाँ गया प्रहर? वो अंधेरे में क्यों बैठता है? नहीं, अभी 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 गिन टू मूव ऑन दीपकांत जी। नहीं ठीक है, फाइन, वी आर गोइंग अहेड, लेकिन ये मैं बताता हूँ। ओके, हैंड रिटन, आई डोंट वांट एनी कंप्यूटर कॉपी। जय सच्चिदानंद। दीदी लिख देना, नो कंप्यूटर कॉपी। ओके, हाँ। ओके, चलो अभी बोलो विधि, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क? गुजराती ना। हाँ सॉरी, आत्मा અને પરમાત્મામાં શું ફરક છે? पहली बात, आत्मा कौन છે? आत्मा શું છે? જે તત્વ સ્વરૂપ આત્મા છે એટલે શું? તત્વ સ્વરૂપ આત્મા એટલે શું? આપણી અંદર રહેલું છે. રાઈટ, અંદર રહેલું જે છે તત્વ સ્વરૂપ, એ તો પોતે જ પરમાત્મા છે, સિદ્ધ સ્વરૂપ છે, એને કાંઈ કરવાનું નથી. એ પૂર્ણ પ્રકાશ છે. હવે પોતે હું છે ને, હું, એને ખબર નથી કે હું કોણ છું. એટલે નાનેથી જન્મ થયેલા હોય અને જે નામ આપેલું હોય ને કે મારું નામ વિધિ છે, તો એ નામ તે જ હું એવું સામાન્ય રીતે બધા જ માનતા હોય. હવે એ જ્યાં સુધી પોતે હું નામધારી છું, હવે નામધારી છું, નામ આપેલું છે આત્માને કે શરીરને? શરીરને નામ આપેલું છે. શરીરને ઓળખવા માટે નામ આપેલું છે.
અને એ કહે છે કે હું વિધિ છું. હવે જ્યાં આપણું હું હોય ને ત્યાં એ વસ્તુ મારું થઈ જ જાય. એટલે હું વિધિ છું તો શરીર મારું, મન મારું, બુદ્ધિ મારી, અહંકાર મારા, વાણી મારી. ખબર પડી? તો એ હુંની સ્થિતિ શું છે? તો કે બહિર્મુખ, સંસારમુખ એ હું છે. એ ભટક ભટક કરે 4 ગતિ. એટલે સારું કામ કરે તો દેવગતિમાં જાય, મનુષ્યનું કામ કરે તો મનુષ્યમાં આવે, જાનવરોના કાર્ય કરે તો જાનવરમાં જાય, ઝાડપાનમાં જાય, અને બીજાને બહુ દુઃખ આપે તો નરકમાં જાય. એ હું બહિર્મુખ હોય તે 4 ગતિના કર્મ બાંધે. એ એવાને જ્યારે જ્ઞાન થાય કે હું આત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, અનુભવી પાસેથી, એટલે શ્રદ્ધા બેસે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું આત્મા જ છું, તો એ હું આત્મ સ્વરૂપ થયું કહેવાય. એ હું એટલે જે બહિર્મુખ હતું, મુખ બહાર હતું, નામ તે હું, તેને અહંકાર કહેવાય, એને બહિર્મુખ સ્થિતિ કહેવાય. પોતાની ઓળખાણ થવાથી, પાક્કી શ્રદ્ધા બેસવાથી, શંકા વગરની શ્રદ્ધા બેસવાથી, જેને પ્રતીતિ કહે છે તે થવાથી અંતર્મુખ થાય છે. અને પોતે શું કહે છે? હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આત્માનું લક્ષ્ય બેસે. હવે જ્યાં સુધી મુખ બહાર હતું ત્યાં 4 ગતિની ભટકામણ હતી, અને જેવું અંતર્મુખ થાય ત્યારથી 4 ગતિની ભટકામણ બંધ થાય અને અંતરયાત્રા શરૂ થાય. એટલે એ પોતે આત્મા થયેલા જ્યારે પૂર્ણપણે અનુભવ સાથે થાય ત્યારે પરમાત્મા થાય, એ જ પોતે. એટલે એ હુંની બહિર્મુખમાંથી અંતર્મુખ થાય, અંતરાત્મા થાય, અને અંતરાત્મા પછી પરમાત્મા થાય આખરે. અને અંતરાત્મા જ્યારે પરમાત્મા થાય ત્યારે એ અહંકારની મુક્તિ થાય. પહેલી મુક્તિની શરૂઆત અંતર્મુખ થાય ત્યારે થાય, અને ફાઇનલ મુક્તિ પરમાત્મા થાય ત્યારે થાય. બરાબર? એ હુંને બંધન છે, એ હું સુખ દુઃખ અનુભવે છે, મૂળ તત્વ સ્વરૂપ આત્મા ને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી. એટલે એ હું જ્યારે બહિર્મુખ હોય ત્યારે હું કરું છું ને હું જાણું છું કરીને કે મિક્સચર. અંતર્મુખ થાય ત્યારે એ ક્રિયાનો જવાબ મળે, ક્રિયાનો કરતા હું નથી. એ કુદરતી રચના છે. અને હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એ આરાધના કરવાથી, એ ચિંતન કરવાથી, પોતે અંતર આજ્ઞાના ફોલોઈંગ થી એ અંદર એની યાત્રા થાય છે. અને એ જ્યારે પૂર્ણ થાય ત્યારે અંદરના તત્વ સ્વરૂપ આત્મા જેવો પોતે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ થાય. એ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ્યારે થાય ત્યારે શરીર પણ હોય, અને એ શરીર હોય ત્યાં સુધી એને શું કહેવાય? તો કે આયુષ્ય હોય, નામ હોય, ગોત્ર હોય. ગોત્ર એટલે 2 પ્રકારના ગોત્ર, લોક પૂજ્ય, લોકોમાં પૂજાય, કે લોકોમાં ના પૂજાય. પણ આ માર્ગે જતા હોય તો ધીમે ધીમે પૂજાય. જેમ આપણે નમો લોહી સવ સાવણમાં આયા, જે કોઈ ત્રિમંત્ર બોલે કે નવકાર મંત્ર બોલે તો એ આપણને નમસ્કાર પહોંચે છે. એ ગમે ત્યાં ખૂણામાં, દુનિયાના કોઈ પણ છેડે, બ્રહ્માંડના કોઈ પણ ખૂણામાં બોલે ને, નમસ્કાર કરે ને, તે આપણને પહોંચે. એટલે ત્યારથી આપણે પૂજ્ય થયા. જ્ઞાન મળે ત્યારથી પૂજ્ય થયા, અને છેલ્લે સુધી આખી એ યાત્રા
છે ત્યારે પોતે પરમાત્મા થાય અને છેલ્લા અનંત સુખનો અનુભવ જે છે તે જ્યારે છેલ્લો દેહ છૂટે, જ્યારે આપણે કહીએ છીએ સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરીશું ત્યારે ત્યાં કેવળ જ્ઞાન થશે અને કેવળ જ્ઞાન થયા પછી આયુષ્ય પૂરું થશે ત્યારે અનંત એટલે એન્ડલેસ, ઇનફાઇનાઇટ સુખનો, જેને બ્લિસ કહે છે, એનો અનુભવ થાય ત્યારે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? હા, અને ખ્યાલ આવ્યો. પોતાની કાયમની મુક્તિ થાય, નિર્વાણ એને કહે છે. ઓકે, હા, હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ બધા મહાત્માઓને. દીપકાનંદજી મેં તમને વોટ્સએપમાં મોકલું છે ભરત આનંદજીએ દાદા ભગવાનનો કોટ મૂક્યો તો એ. હા બોલો, દેખાયું? એમાં શું કે છે? હા, સાચો ભક્ત એટલે શું? ક્યારે પણ ભગવાનની પાસે કંઈ પણ માગે નહીં, એનું નામ સાચો ભક્ત કહેવાય. હવે અમે તો કોન્સ્ટન્ટલી દાદા પાસે શક્તિ ને બધું માંગતા હોય છે, તો એ વિરોધાભાસ થયો? ના, જુઓ, આપણને જે દાદા ભગવાન મળ્યા છે એટલે જે સમજણ મળી છે દાદા ભગવાનની, એ વ્યવહારના ધોરણ અને વ્યવહારના ગુણો મેળવીને નથી મળેલા દાદા ભગવાન. એટલે પહેલા ધોરણ વાળાને 12મા ધોરણમાં બેસાડી દીધા છે. ઓકે. પહેલા ધોરણ વાળાને સીધા 12મા ધોરણમાં બેસાડી દીધા છે. તો પછી એવા 12મા ધોરણ વાળા કૃપાથી, ગ્રેસથી 12મા ધોરણમાં આયા છે, પણ સમજણ પહેલા ધોરણની જેવી છે. બરાબર. એટલે એ પીરિયડમાં જ્યાં સુધી એમનો વ્યવહાર બધો સરખો ના થાય ત્યાં સુધી એ ભગવાન પાસે માંગે છે. ઓકે. હવે અહીંયા એ માંગવામાં ફેર શું છે કે એ વ્યવહારનું પગથિયું ચડતા નથી ને ત્યાં સુધી બોજો રહે છે. ઓકે. એ માંગવા માટે સુખનો હેતુ નથી, હાજી, પણ એનો ઉકેલ લાવવા માટેનો હેતુ છે. બરાબર છે. સમાધાન લાવવા માટેનો હેતુ છે. બરાબર છે. એટલે એવા ભક્ત, જેમ કૃષ્ણ ભગવાને 4 પ્રકારના ભક્ત કયા છે, એમાં પહેલા 3 ભક્તો જે આવે છે તે સંસાર પક્ષના છે. ઓકે. અને જે છેલ્લા પ્રકારના છે, ચોથા, એ જ્ઞાની ભક્ત છે. ઓકે. એટલે આપણે એ જ્ઞાની ભક્તની વાત કરીએ, કારણ કે 3 ભક્ત છે ને તે ભગવાન પાસે માંગતા જ હોય, કોઈને કોઈ આશાથી, અપેક્ષાથી જ હોય. ઓકે. હવે એ કઈ ખોટું નથી, પણ એ ધીમે ધીમે એમ કરતા કરતા અન્યાય ભેગી કરે છે, ભૂલોમાંથી નીકળતા જાય છે, ખામીમાંથી નીકળતા જાય છે, અને એ પુણ્ય એમને આગળ જ્ઞાની ભેગા કરે એવું પ્રાપ્ત કરાવે. એટલે જ્ઞાની ભક્ત શું થયા, એ શું કરે તો કે આ પરિસ્થિતિમાં આવું પદ મળેલું છે વ્યવહાર ચોખ્ખો કર્યા વગર, એટલે ભગવાન પાસે એક શક્તિ ખુલ્લી ના થાય ત્યાં સુધી માંગવાનું રહે. ઓકે. ઓકે. અને માંગવાનું કારણ એનું સુખ નથી, એમાંથી સુખ લેવાનો હેતુ નથી, પણ ઉકેલ લાવવાનો હેતુ છે. એટલે પછી એ માંગવાનું પણ નહીં રહેશે. માંગવાનું શું રહે તો કે આનો, એટલે આ વ્યવહારનો સંભાવે નિકાલ કરવાની મને શક્તિ આપો. ઓકે. એટલે જ્ઞાનમાં આગળ વધે, જ્ઞાનની પ્રગતિ થાય તે હેતુએ કરીને માંગતા હોય છે. ઓકે. એટલે એ સાચા ભક્ત થાય છે ખરેખર. અને એ ભક્ત
ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. ઓકે 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 ના સારો ખુલાસો થયો. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ, Oh, jai Satchidanand. રજનીભાઈ, it seems ગીતાબેન ને કશું જવું છે. Yeah, I know. Okay, fine. Gitaben, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, jai દીપકાનંદજી Satchidanand. સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ અહીંયા એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કે છે રેફરન્સ રેફરન્સ, ઓકે, બુક નંબર 3 પાનું 11 3/7/68 વડોદરા. ઓકે, નીચે પેજ 5 of 40, બાઇન્ડિંગ નંબર 3. ઓકે. એક મિનિટ. નીચેથી ત્રીજો ચોથો પેરેગ્રાફ છે. એક મિનિટ. હાજી. વાંચું. તારો આ ફરજિયાત સંસારમાં નિશ્ચય કરવાનો અધિકાર નથી. ઓકે, હા બોલું. હા, દાદા ભગવાન કે છે કે તારો આ ફરજિયાત સંસારમાં નિશ્ચય કરવાનો અધિકાર નથી, પણ ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. પણ તે નિશ્ચયનું ફળ આવે છે તે શું આવે છે તે જોજે. તમારે નિશ્ચય કરી લેવાનો કે કાળચક્રના નિયમમાંથી નીકળી જઈએ. નિસ્વાર્થ અને સાચા પ્રેમથી સંસાર નાશ થાય, ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય. તારો આ ફરજિયાત સંસારમાં નિશ્ચય કરવાનો અધિકાર નથી, પણ ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. પણ તે નિશ્ચયનું ફળ આવે છે તે શું આવે છે તે જોજે. તમારો નિશ્ચય કરી લેવાનો કે કાળ ચક્રના નિયમમાંથી નીકળી જઈએ. નિસ્વાર્થ અને સાચા પ્રેમથી સંસાર નાશ થાય, ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય. એનો મતલબ શું સમજવાનો કે જે કારણ સર્જાયું છે ને એટલે એને ફરજિયાત કીધું છે. એ કોઈને છોડતું નથી, ભગવાનને પણ છોડતું નથી. બરોબર. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે જે નિશ્ચય કરવાની વાત કરી છે કે આપણે જે નિશ્ચય કહીએ છે તે આપણો નિશ્ચય ફક્ત આજ્ઞા પક્ષે જ છે. અને આજ્ઞામાં શું નિશ્ચય છે, મૂળ જે આપણે કહીએ આખી 5 આજ્ઞામાં એક આખું વ્યવહારનો ઉકેલ લાવે તે કઈ આજ્ઞા છે? પહેલી આજ્ઞા. એ બરાબર છે. પહેલીનો જવાબ ક્યાં આવે છે? ચોથામાં આવે છે. સમભાવે નિકાલ. નિશ્ચય એટલે મારે આમ કરવું છે. તે કરવાનું કેમાં આવે છે? 5 આજ્ઞામાં કરવાનું કેમાં આવે છે? બોલો ને. 5 આજ્ઞામાં કરવાનું કઈ આજ્ઞામાં આવે છે? બીજે કશે ધ્યાન ના આપતા. કરવાનું તો કશામાં આવતું જ નથી ને સાહેબ. તો પછી
કરવાનું કશામાં નથી તો આવતું શું છે, મારે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે એનો મતલબ શું થાય છે? કરવાનું નથી કીધું ને? કીધું છે કે નથી કીધું? તો શબ્દમાં કેમ આવે છે? શબ્દમાં આવે છે, બરોબર છે. શબ્દમાં આવે છે ને એમાં નથી. હાજી. એટલે આપણે જે વારે ઘડીએ એમ કહીએ છે કે આ સમજી લેશો તો પછી સંભાવ્ય નિકાલ કરવો પડશે કે થશે? એની મેરે થશે, થશે જ. એના માટે શું કરવું? માથું ફોડો તમારું. જો એવું હોત તો પછી શું કામ કીધું કે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે? અહીંયા ભૂલ થાય છે. બરોબર છે. જો એવું થાય એવું હોત ને તો આજ્ઞા આપત જ નહીં. બરોબર, કરેક્ટ 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 સર. એટલે પરિણામને હમણાંથી જો વાગોડે તો પુરુષાર્થ કાચો પડી જાય. ખબર પડી? હાજી. આપણું કરવાપણું આજ્ઞા પૂરતું જ છે. હવે આજ્ઞા ના કરતા ના રહ્યા તો ક્યાં જશે? ખબર પડી? બરોબર, એક્ઝેક્ટલી ખબર પડી. અહીંયા એ વાત સમજવાની છે. એટલે આપણે જ્યાં નિશ્ચય કરીએ છીએ સંભાવ્ય નિકાલનો જે નિશ્ચય કરીએ છીએ તેની પાછળનો હેતુ શું છે કે આ કાળચક્રની ભટકામણમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. નીકળી જવું છે બસ. હવે સંભાવ્ય નિકાલમાં કયો ઝઘડો રહેશે? કઈ નહીં રહેશે. બધા ઝઘડામાંથી નીકળી જઈશું. નીકળી જઈશું આપણે. એટલે નિસ્વાર્થ અને સાચા પ્રેમથી સંસારથી છૂટાય. છૂટી જશે. સમભાવે એટલે સાચા ખોટાને જોવાનું નહીં, જે વ્યવહારથી ગુણાકાર થયેલો તેનો ભાગાકાર કરવાનો અને વ્યવહારનો ઉકેલ લાવવાનો. બરોબર છે. બરોબર. ત્યારે શું કીધું? તો ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય. અને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય એટલે આ સંભાવ્ય નિકાલ કરવાની જે વાત કરીએ છે ને, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી રહેવામાં એનું સ્પષ્ટીકરણ ક્યાં આપ્યું? તો કે આ વ્યવસ્થિત અને ફાઇલના સંભાવ્ય નિકાલમાં રહેવું. આ બે આજ્ઞા છે, ત્રીજી ને ચોથી. એ પહેલાની એક્સપ્રેશન છે, એક્સપાન્શન છે કે કેવી રીતે રહેવું પહેલી આજ્ઞાથી. ત્યાં રહેલું છે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ છે તે રીતે આપણે રહેવું. અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિ માં કરવા પણ આવે અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિમાં જોવા પણ આવે. જોવા પણ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ. બરોબર. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નહીં, એ તો સ્વભાવ છે. એ તો આજ્ઞા સિદ્ધ થાય ને ત્યારે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આવે એટલે જોવાનું છે. હા, આપણે ખાલી જોવાનું છે. બરોબર. અહીંયા આપણે એટલા બધા આગળ જતા રહીએ છીએ કે પછી જે પુરુષાર્થની ભૂમિકા ભજવવાની છે ને એ કાચું પડી જાય છે. ખરેખર ખરેખર. જ્યારે ત્યારે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બોલ્યા કરીએ છીએ. પરિણામ છે, પરિણામને કરવાનું નથી હોતું. જે કરવાનું છે પુરુષાર્થ રૂપે એનું આ પરિણામ આવશે. એટલે આપણે શું કીધું? આ બે આજ્ઞાની વાત કરીએ ટૂંકમાં તો કે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી સામાન્ય જોડે જોઈ લઈએ કે એ શુદ્ધાત્મા છે અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જે છે તે નામદારી છે. હવે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એ છે તો કઈ એમને આવતા નથી. કઈ ને કઈ સંબંધ છે, કઈ ને કઈ કનેક્શન છે, કઈ ને કઈ વ્યવહાર છે. ખરેખર. એટલે એ વ્યવહાર વ્યવસ્થિત ભેગો કરે છે, કારણ કે એ વ્યવહાર નો ઉકેલ બાકી છે. બાકી છે. આપણે પેન્ડિંગ હિસાબ છે તો આવે છે. બરોબર છે. જેટલું હું કરીને ચિત્રામણ કરેલી અને ચિત્રામણ કરેલી નહીં કે ચિત્રામણ થયેલી. ગીતાબેન તમે છો કે તમે નથી? વ્યવહારથી તો ગીતાબેન છે, નિશ્ચયથી વ્યવહારથી નહીં, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. આજ્ઞાની શબ્દની ભૂલ તો સમજણમાં ભૂલ આવશે અને સમજણમાં ભૂલ આવશે તો પરિણામમાં ભૂલ આવશે. ખરેખર.
એટલે આજ્ઞાના શબ્દને કોઈ રીતે મચેડવા નહીં, ના એનો તો એમને એમ જ ઉપયોગ કરવાનો, સમજણ સમજી લેવાની. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ગીતાબેન. હા, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ગીતાબેન. હવે તેમ પેલા જે કોઈ ભેગા થયા વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી, જાણો દીકરો ને જ વહુ છે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. બરોબર. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ત્યાં છે તો એ તમને એ હિસાબ છે તો ક્યારે ને ક્યારે તમને ભેગા કરે જ. બરોબર. કોણ કરે ભેગા? વ્યવસ્થિત ભેગા કરે છે. વ્યવસ્થિત ભેગા કરે. હવે તમે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈ લીધા એટલે તમારું રિયલ નું કામ પૂરું થઈ ગયું, રિયલ ની આજ્ઞા પૂરી થઈ. હવે વ્યવહારનો હિસાબ પૂરો કરવાનો છે. એની આપણી પાસે કોઈ સમજણ નથી. આપણે તો વિકલ્પો કરીએ, એટલે વિકલ્પ ના કહેવાય, માથાકૂટ કરીએ કે આવું કેમ, આવું તો કઈ હોતું હશે, આવું ના ચાલે, એવું આપણી બુદ્ધિ આપણને લડાવે. ત્યારે ત્યાં જ્ઞાન આપણને કહે છે આજ્ઞાથી કે વ્યવસ્થિત છે, છાનામાં બેસો, ચૂપચાપ સ્વીકાર કરી લો. બરાબર? તો હવે તમે આ વ્યવસ્થિત છે કરીને સ્વીકાર્યું, તો હવે શું કરશો આનું? તો કે મારે સમભાવે નિકાલ કરવો છે. સમભાવે નિકાલ કરવો છે. દાદાએ શું કીધું? તમારે મારી આજ્ઞા પાડવાની. થાય ના થાય, શું થાય એ તમારે જોવાનું નહીં. પણ એ વ્યવહારમાં, એ થતા વ્યવહારમાં જો સામાન્ય તમારા થકી કંઈ પણ દુઃખ થાય તો એના તમારે પ્રતિક્રમણ કરવાનું. ખબર પડી? ક્રિયાનો ભાગ બધો ગીતાબેનનો. એટલે એ વ્યવહારનો ભાગ ચોખ્ખો થતો જાય છે. એટલે કે વ્યવહાર ચોખ્ખો થતો જાય છે. વ્યવહારથી વ્યવહારનો ઉકેલ આવે છે. પણ કયા વ્યવહારથી? સાચા સમજણની, સાચી સમજણ વાળા વ્યવહારથી આ ગુચાયેલા વ્યવહારનો ઉકેલ આવે છે. અને આજે મન વાણી કાયાની એકતા નથી એટલે થયેલો નિશ્ચય કરેલો ભૂત થતો નથી. પણ એનાથી જે બંધારણ થાય છે, એ બંધારણ એટલે એનાથી જે કારણ શરીર બને છે, એનાથી જે કારણ સર્જાય છે ને, એ ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં લઈ જાય છે આપણને. એટલે આજ્ઞાની કિંમત છે. કશું થતું નથી, કશું થતું નથી. એટલે આપણે કહેવું જ પડે કે મારે કરવું છે ને અંદરથી સમજવાનું કે થાય છે. આ બંને વાત મહત્વની છે. તમે જો કહેશો કે થશે તો એમાં ભૂલ થઈ શકે છે. તમારે બહારથી કહેવાનું કરવાનું છે, હું કરીશ, બહાર પણ કહેવાનું કે કરજો, અને અંદરથી સમજવાનું થયું ત્યારે સાચું. ખબર પડી? આમાં બહુ મોટો વિવેક રહેલો છે. બહુ જ મોટો. સરસ સાહેબ. એટલે જો તમે એમ કહો કે મારે કહેવાની જરૂરત નથી ને થયા કરશે, તો ક્યારે નહીં થાય. કારણ કે આ જે થતું નથી ને તે આગળ કરવાનું નક્કી કરેલું માટે નથી થતું. સમજાયું? આ બહુ મોટી ચાવી મળી આજે. આજે વિષમતા આવે છે તેનું કારણ શું? કારણ કે વિષમ ભાવનું પ્રોજેક્શન કરેલું છે. એટલે આપણે કરેલું છે જ્યારે કહીએ ને તો તરત ટોપી માથા પર પહેરી લઈએ કે મેં કરેલું છે. એ મેં નથી કરેલું. વ્યવહારના ઉપર એ અવળો પ્રયોગ થયેલો છે. આ વ્યવહાર એટલે ગીતાબેનના વ્યવહાર ઉપર એ અવળો પ્રયોગ થયેલો છે. હવે અંતરાત્મા દશાએ બેસીને શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપર બેસીને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ ગીતાબેનના વ્યવહારનો ઉકેલ લાવીએ છે. કારણ કે એ કામ આપણું પેન્ડિંગ છે. કામ પૂરું થયા પહેલા તમને ભગવાન બનાવી દીધા છે. તો હવે ભગવાનની પાસે બેસવાનો લાભ લો અને આ મંદિરને સરખું કરો. મંદિર રૂપાળું થાય, ભગવાન જેવું થાય એવું કરવાનું છે. અને એ કરવાનું કહીએ ત્યારે એમાં ક્રિયા નથી, એમાં કરવાનો નિશ્ચય છે. અને આપણે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ રહીએ છીએ એટલે એમાં કરવાપણા સિવાયનું કરવાપણું છે. એટલે આજ્ઞા સ્વરૂપ છે, જેનું પરિણામ મુક્તિ છે. બરાબર?
બરાબર નિશ્ચયનો જય ખ્યાલ આવે છે? સચ્ચિદાનંદ હા જી, હા, નિશ્ચય. ખંડુભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જે ત્રિમંત્રમાં આપણે અરિહંત ભગવંતમાં સિમંદર સ્વામી પ્રભુને નમસ્કાર કરીએ. બરાબર. અને સિદ્ધ ભગવંતોમાં તીર્થંકર ભગવંતો હનુમાનજી દાદા કે રામચંદ્ર પ્રભુ વગેરેને નજર સમક્ષ લાવીને નમસ્કાર. તો દાદા ભગવાનનું સ્થાન ક્યાં આવે? દાદા ભગવાનનું સ્થાન આચાર્યમાં પણ આવે અને અરિહંતમાં પણ આવે, કારણ કે બેની વચ્ચે છે. એટલે આપણા માટે અહીંયા હિયર નાવ એન્ડ હિયર દાદા ભગવાન જ સર્વસ્વ છે. અને સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ, આરાધના, ભજના આપણે દાદાના માધ્યમથી કરીએ છીએ. મારી ગૂંચવણી ત્યાં જ હતી કે દાદાનું છે. હા, બોલો બોલો. દાદાનું છેલ્લે 358 ડિગ્રી સુધી પહોંચેલા એવું જાણવા મળે. તે આધારે કે નિયરલી અરિહંત પરમાત્મા સ્વરૂપે યાદ કરી શકાય. પણ સમજવાનું, સમજણમાં ભૂલ તો પછી પરિણામમાં ભૂલ. સાચી વાત. આનો મતલબ શું થાય? અહીંયા આપણને કેટલી કમાણી થાય છે, જે કમાણીથી ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જવાશે, તો એ કમાણીનું માપ શું? તો કે 1 લાખ રૂપિયાના ચેકથી, તમારે ડોલર મૂકવા તો ડોલર મૂકજો, 1 લાખ રૂપિયાના ચેકથી જો મોક્ષ મળતો હોય અને આપણે કહીએ કે મળે છે, તો 99,999.99 ની અર્નિંગ અહીંયા કરવાનું છે. ઇમેજિન હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ દાદા ભગવાન. ખબર પડી? એની એટલી બધી ક્લેરિટી સાથે આપેલું છે. એક જણાએ બહુ ભાવથી આવીને કીધું, દાદા આપણે દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો બોલીએ છીએ, તો આપણે સિમંદર સ્વામી અસીમ જય જયકારો બોલીએ તો શું? તો દાદાએ તરત કીધું, તમે દાદા ભગવાનને જોયા? તો કે હા. સિમંદર સ્વામી ભગવાનને જોયા? તો કે નહીં. અમારા માટે દાદા કે પોતાના માટે કે અમારા માટે સિમંદર સ્વામી પ્રત્યક્ષ છે. તમારા માટે પ્રત્યક્ષ છે કે નહીં? તમારા માટે માધ્યમથી પ્રત્યક્ષ છે. માધ્યમથી આપણે પ્રત્યક્ષતા એસ્ટેબ્લિશ કરીએ છીએ કે જેના આધારે આપણું કનેક્શન થાય. એટલે વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? જે કનેક્શન થાય છે તે નહીં, માધ્યમ. માધ્યમ એટલે સાધન. એટલે છેક લગી સાધનનો ઉપયોગ છે. એટલે દાદાને છોડવાના નથી, કારણ કે દાદાને સિમંદર સ્વામીમાં ફેર નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ જ્યારે 99.999.99 અહીંયા અર્નિંગ થશે, એનું રિઝલ્ટ ત્યાં 1 પૈસાની ફાઇનાલિટી છે. ત્યાં ભગવાનના પર વરખ ચોંટાડાશે અને એ વ્યવહાર પરિપૂર્ણ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ. હાજી, બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પદ છે આમને કઈ નડે નહીં. CD 41. आपने मल गया? एक मिनट। हाँ
આમાં સેકન્ડ પેરાગ્રાફ છે, ઉદય ચેષ્ટા અજનબી, ગનેગારી જૂનો માલ, વિષમ કાલ પરિસ્થિતિ તત્રે જ્ઞાન ધરે ધાર. ઉદય ચેષ્ટા અજનબી થોડું સમજાવું. ઓકે, અમને કઈ જ નડે નહીં એવો અહમ કરવો નહીં, બેફામ નિડરતાથી જ્ઞાની કદી વર્તે નહીં. એટલે બધે આપણે નડતર રૂપ થઈને જ આવેલા છે, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જ આપણે થઈને આવેલા છે. એટલે વ્યવહારમાં જે આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી કે બહુ મહેનતી ઈચ્છા પૂરી થાય છે એવું નથી થતું. હા થતું. બરાબર છે. એટલા માટે તો આપણે ત્રિમંત્ર આપ્યા કે વ્યવહારનો ધક્કો ઓછો થાય. આપણે બધે આડા થયેલા છે, સીધા સરળ રહેલા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પહેલી વાત તો એ છે કે આ ક્યારે અંદર રાખવું નહીં કે અમને કઈ નડતું નથી. સમજાયું? કારણ કે આપણે એવી રીતે નડતર રૂપ થયેલા જ છે બધે. આપણે કંઈ પણ કરીએ છીએ તો આપણી સામે કોઈ લાલ ઝંડો ધરે છે? ના પાડે છે? ના પાડે છે એ બતાડે છે કે આપણો વ્યવહાર આપણી સામે આવ્યો. બરાબર છે. આ મેન વાત. એટલે જ્ઞાની એમાં, એટલે જેમને જ્ઞાન થયેલું છે, સમજણ વાળા એવી રીતે બેફામપણું કરે નહીં. એટલે કેરલેસલી નિડરતાથી જીવે નહીં. બરાબર? એ મેન વાત. હવે ઉદય ચેષ્ટા અજનબી ગનેગારી જૂનો માલ. ઉદય ચેષ્ટા એટલે ઉદયમાં આપણને બધા ક્યાંથી લોકો આપણને ભેગા નથી થઈ જતા. આપણે તો ઓળખતા એ નથી હોતા ને ભેગા નથી થઈ જતા. એટલે ઉદય ચેષ્ટા એટલે ઉદયના પરિણામમાં અજનબી એટલે ક્યારે જોયેલા નહીં, વિચારેલા નહીં ને એવા બધા ભેગા નથી થઈ જતા. અને ત્યાં આપણી હેલ્પલેસનેસ નથી હોતી. ગનેગારી અજનબી એટલે વ્યક્તિના અજનબી, વ્યક્તિ કો, સંજોગ કો, સરપ્રાઇઝીસ નથી આવતા. અજનબી એટલે આપણે જાણેલું નહીં, વિચારેલું નહીં, કલ્પેલું નહીં, એવું ભેગું નથી થતું. અજનબી એટલે આપણે જાણતા નથી એમ. ગનેગારી એટલે એની હેલ્પલેસનેસ રહી છે, લાચારી રહી છે. એ બધો જૂનો માલ. એટલે કે એને એનો મતલબ શું થાય કે આ વ્યવહાર એટલે કશ્યપજીનો વ્યવહાર આગળ કયા પ્રયોગથી એ થઈને આવેલો છે તે તો એ જ્યારે અનફોલ્ડ થાય એટલે કે એમના જ્યારે સંજોગો આવે ત્યારે જ ખબર પડે. એટલે એ બધા અજનબી એટલે આપણા માટે અજનબી છે, આપણે કઈ જોયેલા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? પણ આ જ્ઞાનથી હવે આખી સમજણ જુદી થઈ જાય છે. એટલે એને ગનેગારી જૂનો માલ કીધો. ગનેગારી એટલે આપણી હેલ્પલેસનેસ છે, આપણે એને ફોલો કરવું પડે. અચ્છા, ગનેગારી એટલે અપરાધ ના? અપરાધ નહીં, ગુનેગારી એટલે અપરાધ. અચ્છા, ગનેગારી એ ગણવામાં આવે. ગનેગારી એટલે આપણે એમને ફોલો કરવું પડે, એમનું સાંભળવું પડે, એમના પ્રમાણે કરવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. અને પછી પૂછું 3 પેરાગ્રાફ છોડીને, પ્રકૃતિ તે સ્વકૃતિ બેઉને છે ભિન્નધાર, જ્ઞાન થકી ચમત્કૃતિ ગે જુએ જ્ઞાન આકાર. આ બેઉને છે ભિન્નધાર થોડું સમજાવું. ચમત્કૃતિ પ્રકૃતિ એટલે કશ્યપજી, સ્વકૃતિ એટલે જ્ઞાન ધારા, પ્રકૃતિ એટલે ક્રિયાની ધારા, ક્રિયાનો પાર્ટ, અને સ્વકૃતિ એટલે જ્ઞાનનો ભાગ, જ્ઞાન ક્રિયા અને પેલી પ્રાકૃત ક્રિયા. એ બંનેની ભિન્ન ધાર એટલે ક્રિયા અને જ્ઞાન ક્યારે બે ભેગા થતા જ નથી. એ પેરેલલ રે પણ બે ભેગા નથી થતા. બરાબર? અને પછી
જ્ઞાન થકી ચમત્કૃતિ, જ્ઞેય જુએ જ્ઞાનાકાર. હવે ચમત્કાર એટલે જ્ઞાન થકી ચમત્કાર થાય એટલે જ્ઞાન એટલે એની સમજણ આપણને મળે. આપણે શું કીધું? શુદ્ધાત્મા જુઓ. શુદ્ધાત્મા જોઈને પછી ઉકલતો વ્યવહાર જે છે, ઉદયનું કઈ આવેલું ને આગળ તો છે પેલા ઉપર, ઉદયના જે પરિણામ આવે, સંજોગો આવે બધા, એ કેવી રીતે ઉકેલાય છે એટલે કેવી રીતે અનફોલ્ડ થાય છે એને આપણે જોવાનું, ઓબ્ઝર્વ કરવાનું નિષ્પક્ષ રીતે, ઇમ્પાર્શિયલી. ખબર પડી? તો આપણને આખા સંજોગની રૂપરેખા આપણને ખબર પડે, કયા કયા એવિડન્સ ભેગા થઈને આ કાર્ય થયું અને એમાં એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવ્યું કે કશ્યપને ભોગવટો આવ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આ જ્ઞાનની ચમત્કાર કૃતિ કેવી છે એટલે જ્ઞાનની ચમત્કાર ક્રિયા, કૃતિ એટલે ક્રિયા કેવી છે કે જ્ઞેયને જુએ એટલે અવસ્થાને જુએ ને તો એ જ્ઞાન એવું છે કે જ્ઞેયને જોતા એ જ્ઞાનાકાર થઈ જાય છે. અચ્છા. એટલે કે જ્ઞેય દેખાય છે કેવી રીતે? જેમ અરીસામાં આપણે જે છે તો દેખાય છે કેવી રીતે? અરીસામાં દેખાય છે તે અરીસાની અંદર છે કે અરીસાની બહાર છે? અરીસાની બહાર છે. નહીં, તમે બહાર છો. અરીસામાં જે દેખાય છે ને તે તો અરીસાની અંદર જ છે. હા, જો દેખાય છે તે. ખ્યાલ આવ્યો? એ અરીસાનું એક બહુ સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. એટલા માટે કીધું કે શુદ્ધાત્માનો જો સ્થૂળ સિમિલી જોઈએ ને, ગ્રોસ સિમિલી, તો અરીસો છે. ગે જોએ જ્ઞાન આકાર એટલે ગે નું જોએ તે જ્ઞાન આકાર થઈ જાય એવી રીતે છે એમ નહીં. જ્ઞેય કેવી રીતે જોવાય? આ જ્ઞેયને આપણે કેવી રીતે જોઈએ? જેમ અરીસો કેવી રીતે બતાડે છે, જો ક્રિયા તો બધી બહાર છે, ક્રિયા બધી આત્મા ક્ષેત્રની બહાર છે, એ તો સમજાય ને? હવે એ જે ક્રિયા થાય છે બહાર, એનું અંદર જ્ઞેયાકારપણું થાય છે એટલે આપણને આ જ્ઞેય છે કરીને સમજાય. અને એને જુએ જ્ઞાનાકાર એટલે પોતે એને એ રીતે જુએ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપે જુએ છે કે વસ્તુ એ જ્ઞાન છે, એટલે કે જાણવાની વસ્તુ છે ખાલી. જ્ઞાનાકાર એટલે જ્ઞાતાનું કે કઈ કીધું? જ્ઞાનાકાર બરાબર, જ્ઞાતાનું. અચ્છા. એ જ્ઞાતામાં જ્ઞાનાકાર થાય છે એટલે એને ખબર પડે છે, પોતાને જ્ઞાન થાય છે ને તે એવી રીતે ખબર પડે. જ્ઞેય એટલે જે બહાર છે તે અંદર જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકાર થાય છે અને એ જુએ ત્યારે એને જ્ઞાનાકાર તરીકે જુએ છે. એને ચમત્કાર કૃતિ કીધું. એ જ્ઞાનની ચમત્કૃતિ છે. તો ચમત્કૃતિ ચમત્કાર કેમ કીધું? ચમત્કાર એનું એ કારણ કે સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. એ સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. સાયન્ટિફિક વસ્તુ એટલે એ વિજ્ઞાનથી એવું છે. જ્ઞાન એટલે આત્મા, આત્મ તત્વ એટલે આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ શું કરીને કહીએ છીએ. કેમ કે નોખો છે અને ભિન્ન છે અને વન્ડરફુલ છે એવી રીતે ચમત્કૃતિ કીધું? ના ના ના, જ્ઞાનની ચમત્કૃતિ છે. એ જુદું છે, એ તો સાયન્ટિફિકલી જુદું છે. પણ હવે આ પ્રકૃતિની જે ક્રિયા થાય છે તે જ્ઞાનમાં કેવી રીતે દેખાય છે? ચમત્કાર એનું કીધું ના કે જેનું કોઈ રીઝન થી બતાવી નહીં કે જાદુ સાયન્સ છે. ચમત્કાર નું ડેફિનેશન એનું એવું નથી કે જેવું કોઈ રીઝન નથી એનું ચમત્કાર કીધું. એનો મતલબ શું થાય? ચમત્કાર
એટલે કે જે આપણને ઇઝીલી સમજણમાં આવે નહીં એટલે એને ચમત્કાર કહીએ છીએ, પણ છે વિજ્ઞાન જ. અચ્છા, જેનો ઇઝીલી સમજણ નથી આવે, આપણને સમજણ નથી પડતી એટલે આપણને ચમત્કાર લાગે, પણ એનું સાયન્સ સમજાય તો there is no ચમત્કાર, there is no miracle. ઓકે ઓકે, બરોબર છે. It is just a happening. બરોબર છે. અને પછીના લાઈન છે, પાછલી ભૂતાવલનો પૂરણગલન પર્યાય. પાછલી ભૂતાવળ એટલે જે આગળ એટલે પહેલા જે કલ્પના થયેલી, પ્રોજેક્શન થયેલું, કર્તા ભાવનું પ્રોજેક્શન થયેલું, કર્તા ભાવનું પ્રોજેક્શન. એક જ મિનિટ, પેલું ડિલીટ કરી નાખું. કર્તા ભાવનું પ્રોજેક્શન થયેલું ને તેની ભૂતાવળ એટલે હમણાં એના પરિણામ આવે છે. હવે પરિણામ તો બહાર છે, પ્રકૃતિમાં છે, અને એના પૂરણ ગલન પર્યાયો બહાર છે, પણ એમાં જ્ઞાનમાં તો એના પર્યાયો દેખાય જ છે. ખાલી ખબર પડી પૂરણ ગલન પર્યાય. જેમ આપણે શું કહીએ, તમે અરીસાની સામે જાઓ તો અરીસામાં દેખાય છે ને, અને તમે અરીસામાંથી નીકળી ગયા તો અરીસામાંથી ક્યાં જતું રહ્યું? તો આનો ભૂતાવલ ના શું શું આવે ભૂતાવલમાં? ભૂતાવળ એટલે શું કે જે કલ્પેલું ને એવું આપણને લાગે ને કે આ ક્યાંથી આવ્યું, એનો જવાબ આપણને મળતો નથી. એટલે એને શું કીધું કે આ જે છે તે કવિરાજના પદમાં બહુ સરસ આવ્યું. ભૂતાવલ કોનું કીધું? એટલે ભૂતના દર્શન સમજથી. એટલે જો આ જ્ઞાનની સમજણ મળે તો ભૂત એટલે જેનો આપણી પાસે જવાબ નથી. અચ્છા. એને જે આપણને ગૂંચવે છે, જે સંજોગો, જે વ્યક્તિ આપણી જોડે કંઈ કરે તો આપણને ગૂંચ ઉભી થાય ને કે આ શું કરીશું યાર, હું હવે આનો ક્યાંથી ઉકેલ લાવવાનો એમ કરીને. તો આમાં પાછલી બધી આ સમજણનું ભૂતાવલ કીધું. બધી અણસમજણથી જ પ્રોજેક્શન થયેલું ને, સમજણથી પ્રોજેક્શન નથી થયેલું, અણસમજણથી પ્રોજેક્શન થયેલું. એટલે એમ કીધું કે આ જે ભૂત આવે આપણી સામે, ભૂતના દર્શન એટલે એને ઓળખી લઈએ આપણે સમજથી. દ્રષ્ટા એટલે સમજનારો, પોતે ચેતી જાય, અંતરાત્મા દશાએ જાગેલો હું, તો તે જ્ઞાતાને પલ સમય મોક્ષમય જ જણાય કે આ હું નથી. ખબર પડી? ઓકે. અને એક પેરેગ્રાફ છોડીને જ્ઞાની દર્શને જે મોક્ષ, અક્રમિક, લિફ્ટ માર્ગ, મોક્ષ, દાન, ઉપાદાન, રાગ યોગી, ગિફ્ટ સાથ. આ રાજયોગી ગિફ્ટ સાથ થોડું અર્થ સમજાય. એક મિનિટ. ચાલો, ક્યાં આયા? હા, એક જ્ઞાની દર્શને જે મોક્ષ, જ્ઞાની દર્શને જ મોક્ષ. એટલે પહેલી વાત, જ્ઞાનીના આંખેથી, સ્થૂળ આંખેથી દર્શન થાય ને ત્યાં જ આપણને મોક્ષ એટલે મુક્તતાનો પહેલો અનુભવ થાય. અને જ્ઞાની પુરુષનું દર્શન એટલે એમની પાસે જે સમજણથી પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપને મુક્તતાથી રહે છે, એ સમજણ, એમનું દર્શન આપણને પ્રાપ્ત થાય તો એ મોક્ષ અનુભવાય. એવા દર્શનથી અક્રમિક લિફ્ટ માર્ગ આપણને મળ્યો. અક્રમિક લિફ્ટ માર્ગ એટલે શું કે વ્યવહાર હોવા છતાં કેમ કરીને આપણે મુક્તતાનો સ્વાદ લઈએ, આપણને મુક્તતાનો સ્વાદ આવે, એ આખી સમજણ. બરાબર? અને પછીના મોક્ષ, મોક્ષદાન, ઉપાદાન, રાજયોગી તો મળ્યું. હા, રાજયોગી ગિફ્ટ સાથ એટલે શું? રાજયોગ એટલે શું? વૈભવ. તકલીફમાં પણ વૈભવ. અચ્છા. તો મોક્ષદાન મળ્યું અને ઉપાદાન. એટલે આમાં શું, મોક્ષદાન મળ્યું ને સાથે સાથે દાદાએ શું કીધું કે ઉપાદાન એટલે કોઈની લાયકાત હતી નહીં, ઠામ ઠેકાણા વગરના મને મળ્યા.
અને જ્ઞાન આપ્યું એટલે મોક્ષદાન તો આપ્યું, સાથે એ લોકોને એલિવેટ કર્યા, ઉપર ચડાવ્યા ગ્રેસ થી, એટલે એમને ઉપાદાન પણ એમને જ ભરી આપ્યું. આજ લગી બધાનો અનુભવ છે, જે કોઈ આ સત્સંગમાં આવ્યા છે ને તે ધીમે 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 એમની બહુ ગ્રોસ ભાષામાં કહે ને દરિદ્રતા દૂર થઈ ગઈ. દરિદ્રતા એટલે શું? જે મુશ્કેલી હતી ને બધી આર્થિક મુશ્કેલી હતી ને તે દૂર થઈ, બધા બહુ સ્ટેબલ થઈ ગયા. એટલે કે રાજયોગી યોગનો ગિફ્ટ મળે છે અહીંયા દાદા પાસે. બરોબર છે. ઓકે. અને છેલ્લું પૂછ્યું, એક પેરાગ્રાફ છોડીને છેલ્લું પેરાગ્રાફ. પૂર ભાસતું જે ફૂડું તે ભાસે અવરૂડું. ફૂડું એટલે શું? મને નથી મળ્યું. ફૂડું એટલે કચરો. કચરો. પૂર્વે ભાસતું જે કચરો. અચ્છા. તે ભાસે છે હવે રૂડું. રૂડું. કારણ કે હવે એમાં સારું ખરાબ રહ્યું નહીં ને. જ્ઞેયને જ્ઞેય તરીકે, દ્રશ્યને દ્રશ્ય તરીકે જ જાણવાનું છે, જોવાનું છે. દ્રશ્યને દ્રશ્ય તરીકે જ જોવાનું છે. હું જોનારો જુદો છું. હવે એ જે કૂડું હતું તે અભિપ્રાયથી કૂડું હતું ને. આપણે શું કહીએ કે આ આવા છે ને આ તેવા છે, એટલે સારું કહીએ ને ખરાબ કહીએ છે, એ તો અભિપ્રાયથી છે, પોતાનો અભિપ્રાય છે. બાકી એ તો વસ્તુ વ્યવહાર તો આખો દ્રશ્ય સ્વરૂપ જ છે, જોવા સ્વરૂપે, જાણવા માટે. બસ રૂડું એટલે સારું. સારું સારું એટલે એ સારું થઈ ગયું. એટલે આપણે શું કહીએ કે આપણે કોઈ એકદમ સિક માણસ હોય, બીમાર માણસ હોય, રોગિષ્ઠ હોય અને આખું શરીર કોવાઈ ગયું હોય તો આપણને ચિત્રી ચડે નહીં. ચિત્રી એટલે આમ એક પ્રકારની ડિસલાઇક ઊભી થાય ને, એકદમ સ્ટ્રોંગ ડિસલાઇક કે ને, એવું કશું ના થાય. ભેદ બુદ્ધિ વિલય થતા જ્ઞાની જ્ઞાને જલરૂ. એટલે ભેદ બુદ્ધિ ના વિલય. એટલે બુદ્ધિ છે ને ભેદ કરાવે હંમેશા, સાચા ખોટાનો, સારા ખરાબનો. પણ હવે જ્ઞાન બધું એક જ જુએ છે, ત્યાં જે છે તે બધું પૂતગલ જ છે. પૂતગલમાં સારું ખોટું, સાચું ખોટું હોતું નથી. એટલે વ્યવહારથી પણ બહાર વ્યવહારમાં રહે અને અંદરથી આ રીતે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર રહે. એટલે બહાર વ્યવહારથી પાછા એવી રીતે રહે એડજસ્ટમેન્ટ સાથે, જ્ઞાનીના જ્ઞાનના પ્રકાશમાં. હા, એટલે બહાર વ્યવહાર એટલે અંદરના એડજસ્ટમેન્ટ થી. એટલે એને શું કહેવાય કે તમારી એક અંદરની સમજણથી માન્યતા છે. આ જળહળ તેજ પ્રકાશ હોય છે. જળહળ જ્ઞાની જ્ઞાને જળહળું. એટલે જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી હવે હું પ્રકાશમય, પ્રકાશ સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ થતો જાઉં છું. જળહળ તેજ પ્રકાશ હોય છે. જળહળતું એટલે ઓપન થવું, લાઈટ આવવી. લાઈટ સ્ટ્રોંગ લાઈટ છે. પ્રકાશમાન થવું. સ્ટ્રોંગ લાઈટ છે જળહળ. પ્રકાશમાન થવું. પ્રકાશમાન. ઓકે. ને ઓછું છે કે વધારે માં આવે છે આ જળહળ? નહીં, જ્ઞાને જળહળું એટલે હું ખુલ્લો થતો જાઉં છું. જ્ઞાન ખુલ્લું થતું એટલે એ કેવળ જ્ઞાન તરફ જઈ છે. એટલે કે ને કોટી સૂર્ય. એટલે કેવળ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કેવો છે કે કોટી સૂર્યનો આમ સિમિલી આપી. બરોબર. જય સચિદ. જય સચિદ. જય સચિદાનંદ. Oh, question છે ઉભા. Okay, quickly. Oh, I have to handle. રજનીભાઈ લીવ થઈ ગયા. Okay, he has left. કંચનભાઈ. हाँ, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. આપતવાણી શ્રેણી 1 પેજ નંબર 63. એમાં ચેપ્ટર છે ચિત્ત પ્રસન્નતા. ચિત્તમાં ક્લેશ નહીં તે બધા જ ધર્મોનો ધર્મ. જો આ પદ પામો તો પુનર્જન્મ જાય. એ સમજાવો ને, ચિત્તમાં ક્લેશ નહીં એટલે શું? આમાં શું છે કે જેમ જેમ આપણને જ્ઞાન મળે અને જ્ઞાન મળ્યા પછી જે
આ ચિત્ત રહ્યું ને આપણું ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે, એ ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપને આપણે ઓળખી લઈએ છે કે એ કર્મનું પરિણામ છે. એટલે એના સુખે દુખે આપણે સુખી દુખી થતા નથી. એટલે ચિત્ત જ્યાં જ્યાં જાય તે કર્મનું પરિણામ છે એવું? હા, ચિત્ત જાય તે કર્મનું પરિણામ જ છે ને. જાય એટલે એ સુખમાં ચોંટે, દુઃખમાં ચોંટે, બરાબર? હા, બરાબર. પણ એ હું નથી. મન વચન કાયા બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, એ કોનું? શુદ્ધાત્માનું કે નલિનીબેનનું? નલિનીબેનનું. બરાબર. એટલે હવે ચિત્તને શરીરનો રાજા કીધો. બરાબર. એટલે ચિત્તમાં જે આપણને સુખ દુઃખ લાગે છે, પણ એનું પણ જ્ઞાન તો થાય છે ને. હા. તો એને આત્માનું વિભાવિક જ્ઞાન કીધું. જે સુખ દુઃખ કરાવે એમાં પોતે ભળે તો સુખી દુખી થાય. બરાબર. હવે એને આપણે શુદ્ધ ચિત્તને પામેલા છે, એટલે આપણે હું સ્વરૂપે શુદ્ધ ચિત્તે આપણે આ ભટકતા સુખી દુખી થતા ચિત્તને જોઈએ છે. બરાબર. હવે એ જોવાથી એની અસર આપણને ચોંટતી નથી, એની અસર આપણને થતી નથી. હવે એના આધારે એ પરિણામને પોતે વેદતા નથી, પોતે જાણતા રહી છે, જોવા સ્વરૂપે એને બરાબર ઓબ્ઝર્વ કરે, એટલે એનાથી પ્રસન્નતા ખુલ્લી થાય છે. એટલે એ વેદના આપણને વેદનામય નથી કરતું. જેમ દાદાને બધી પેલું જીભનું ઓપરેશન કરાયેલું, સ્ટીચીસ લીધેલા ને બધું જે બધું થયેલું, તેમાં એમની ચિત્ત પ્રસન્નતા ક્યારે ગઈ નથી. હવે આપણને જ્ઞાન મળ્યું ને શુદ્ધ ચિત્તને પામ્યા ને ત્યારથી એ શુદ્ધ ત્યારથી ચિત્ત પ્રસન્નતાની શરૂઆત થઈ અને છેક લગી એનું પરિણામ આવશે. આ જેમ જેમ આ વ્યવહારના ચિત્તના પરિણામથી આપણે મુક્ત થતા જઈએ, એનો સંભાવી નિકાલ થતો જાય, તેમ તેમ શુદ્ધ ચિત્તનો પ્રભાવ વધશે, જે આપણને પ્રસન્ન જ રાખે. કોઈ પણ વેદના આવે તે વેદનામય આપણને ના કરી શકે. આપણને એ અસર એ વેદનાને પોતે સારી રીતે જોઈ શકે અને જુએ છે. શું જુએ કે આ મારી નથી. જેમાં નલિનીબેન સ્થૂળ દેખાય ને દેહે કરીને, કંચનભાઈ જુએ એવી રીતે તમે જ જુઓ એમને. એવી રીતે તમને એમનું મન દેખાય, એવી રીતે એમની બુદ્ધિએ દેખાય કામ કરતી, તેવી રીતે એમનું ચિત્ત ક્યાં જાય છે ને એ દેખાય તમને. અને એ ચિત્ત ક્યાં ગયું એનો બહુ સરસ અભ્યાસ પણ આપેલો છે. 10-15 મિનિટ બેસવાનું અને આપણે જોવાનું કે કોણ કોણ યાદ આવે છે. અને યાદ આવતા એ ચિત્ત ત્યાં જશે ને એમની જોડે થયેલી પ્રક્રિયા સારી ખોટી બધી દેખાડશે. અને તેને આપણે જોઈ લેવાનું. તે જેટલું જોયું ને એટલું એ ઓગળ્યું. જોયું એટલે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોયેલા ને જોયેલું કહીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ચિત્ત પ્રસન્નતાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હવે જેમ જેમ આપણી સમજણ ચોખ્ખી થતી જાય, ક્લિયર થતી જાય કે હું કોણ છું, આ કોનું છે, અને એ આખું સમજાતું જાય, તેમ તેમ એ ચિત્ત પ્રસન્નતા વધતી જાય. અને એ વધતી જાય તો એનું પરિણામ શું આવે? જેમ આપણે ઘણા લોકોને જોયેલા છે, જો તમે ધ્યાન હોય તો, કે ગુજરી ગયેલા હોય ને, આ કવિરાજને અમે જોયેલા છે, એ ગુજરી ગયેલા હતા પણ સૂતેલા હોય એવું લાગે આપણને. આપણે એમ લાગે હમણાં ઉઠશે એમ કરીને. કેટલા મહાત્માઓ ગુજરી ગયા ને તો એમ લાગે હમણાં ઉઠશે, કારણ કે એ એમની મુખની રેખા કશી ખેંચાયેલી નહોતી. આ એ પરિણામ છે, આ જ્ઞાન પામેલાનું જબરજસ્ત પરિણામ. અને એ જ બતાડે છે કે સમાધિ મરણ થયેલું છે. નહીં તો કોઈ ને કોઈ રીતે એ સ્ટ્રેસ, એ ખેંચ ચહેરા પર આવી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? થોડું આગળ પૂછું બીજું?
હા બોલો ક્વિકલી બોલો. નાનું જ છે એટલે બોલો બોલો. એ જ 63 પેજ ઉપર જ છે. પરાઈ વસ્તુમાં ચિત્ત ચરે ત્યારે આવતા ભાવના બીજ પડે. એટલે આપણું ચિત્ત હંમેશા તો જો એક વસ્તુ છે, હવે પરાયા વસ્તુમાં ચરે એટલે ચિત્ત જ્યાં જાય ત્યાં પોતે ચરે, આપણે ત્યાં ચરતા નથી. ચિત્તનો ચારો આપણે ચરતા નથી. બરાબર. ખબર પડી? આજે વાત કરી છે પરાઈ વસ્તુ એટલે શુદ્ધાત્માની બહાર, જે મારું નથી તે. જ્યાં ચિત્ત જાય છે તે ચિત્ત ને આપણે જોઈએ છે, એના ભેગા આપણે જતા નથી. આપણને ખબર પડે કે ગયું. હવે વચ્ચેની સ્થિતિમાં જ્યાં આપણને સમજાતું નથી ત્યાં થાય છે શું? તો વેદક પરિણામ ઊભા થાય. વેદક પરિણામ એ આભાસ પરિણામ છે, એ એકાકાર પરિણામ નથી. જ્યાં એકાકારપણું છે ત્યાં ચરવાપણું છે. આનું પ્રમાણ શું? તો બધું થયા પછી તમને પૂછે તમે કોણ? શું જવાબ તમારો? ખબર પડી? એટલે જે વાત તમને પૂછવા પરથી રે અને એમાં તમને શંકા નથી, એને પ્રતીતિ કીધી. એટલે પ્રતીતિની ભૂમિકા ત્યારે પેસિવલી હોય છે અને લક્ષ તો રહેતું જ નથી, એટલે એની અસરમાં ખેંચાય, એટલે એને વેદક પરિણામ કહે. એટલે આપણને એવું હા બોલો બોલો. એટલે આપણને એવું લાગે કે મારું ચિત્ત ત્યાં ચોટ્યું છે, પણ એવું ખરેખર હોય નહીં. ચોંટેલું હોય પણ એને એ હું નથી અને એ મારું નથી. કારણ કે તમને પૂછે તમે કોણ? તો કે હું શુદ્ધાત્મા. કેટલી ખાતરી? પૂરી ખાતરી, કોઈ શંકા નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? તે વખતે લક્ષ ચૂકી જવાથી આ પરિણામ આવે છે. ત્યારે જ્ઞાની પુરુષને ક્યારે લક્ષ તો નહીં, એમનું લક્ષ તો હાજર રહે, એમને અનુભવ વર્તતો હોય છે. માટે એ જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી એમ કરીને કીધું. ધૈર્યથી એટલે એમને એમના કોઈ પરિણામ બગડે નહીં. સમજાયું? આપણે આ જર્ની અંદરની કરવાની રહી છે, એના જે બધા હિસાબ છે એના પ્રતિક્રમણ બાકી છે. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. છેલ્લો સવાલ શાંતિ કાકા, ક્વિકલી આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ જ્ઞેય અને જ્ઞેયાકાર, જ્ઞેય જુએ જ્ઞાનાકાર, એટલે જ્ઞેયને જુએ કે જ્ઞાનને જુએ? ફરીથી કહો. જ્ઞેય ખબર પડી ને? જ્ઞેય ખબર પડી ને? હા, જ્ઞેય ખબર પડી. જ્ઞેય અંદર હોય કે બહાર હોય? જ્ઞેય અંદર હોય કે બહાર હોય? જ્ઞેય અંદર હોય કે બહાર હોય? જ્ઞેય વસ્તુ બહાર હોય અને અંદર પણ હોય. ધારો કે મન છે તો અંદર છે. બહાર છે તે તમારી કે અંદર છે તે તમારું? અંદર છે આપણું. બરાબર. હવે આગળ બોલો. જ્ઞેય, જ્ઞેય જુએ જ્ઞાનાકાર, એટલે એનો મતલબ શું થાય? હા, મને જે સમજ છે કે જે જ્ઞેય છે એને જોનારો એના રૂપ થાય. એના રૂપ નથી થતો. હા બરાબર. પણ જ્ઞાન એના સ્વભાવથી જ્યારે જ્ઞેય સામે આવે ત્યારે જ્ઞેયાકાર થાય છે, અને જ્ઞેયાકાર થતા એ જ્ઞાનાકારે એને જુએ છે. એટલે આ શું વસ્તુ છે, આ કઈ વસ્તુ છે એમ જુએ, એને ખબર પડે.
હા, પણ કઈ વસ્તુ જુએ એટલે એ શું જુએ એ મજાની વાત છે. એને દ્રશ્ય સ્વરૂપે જ જુએ છે, જ્ઞેય સ્વરૂપે જ જુએ છે. એટલે દ્રશ્ય તો જુએ ને. ધારો કે દ્રશ્ય જ્યારે એની ક્લેરિટી નથી ત્યાં સુધી દ્રશ્ય. હા, પણ જ્યારે એની ક્લેરિટી થઈ જાય ત્યારે એ જ્ઞાન સ્વરૂપે થાય. એટલે વસ્તુ એટલે એનો મતલબ શું થાય, જ્યારે જોવાનો પુરુષાર્થ છે, જોવાના પુરુષાર્થમાં ઓળખ કરવાની હોય કે આ રિલેટિવ છે ને આ રિયલ છે કરીને, બરાબર, તો ત્યાં આ જે દ્રશ્યાકાર જોવાનું અને દ્રશ્ય જુએ દ્રશ્યાકાર એ રાખવાનું. સમજાયું? દ્રશ્યને દ્રશ્યાકારે જુએ. ધારો કે કેરી આપણે જોઈએ એની. હા, પણ કેરી નથી. બોલો. એને દ્રશ્ય દેખાયું કે કઈક વસ્તુ છે. એ દ્રશ્ય જુદી વસ્તુ છે ને આપણે જ્યારે દ્રશ્ય કરીને કહીએ છીએ ને ત્યારે જુદી વસ્તુ છે. તો અંદર એનું જ્ઞાન થાય. કેરી દેખાય એ દ્રશ્ય છે, પણ એ લોક ભાષાનું દ્રશ્ય છે. જ્યારે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જ્યારે એને દ્રશ્ય કરીને જુએ છે ત્યારે એ છૂટું પાડે છે, માટે એ જોવાના ઉપયોગે કરીને એને દ્રશ્ય સ્વરૂપે દેખાય છે. સમજાયું? જીડું છે જરા. ખ્યાલ આવ્યો? દ્રશ્ય કરીને છૂટું તો છે ને સાહેબ. હું તમને કહું કેવી રીતે છે. જ્યારે હું જોવાના પુરુષાર્થે, જોવાના ભાગમાં સમજણથી હું છૂટું પાડું છું રિલેટિવ અને રિયલ ને. હા, બરાબર. તે વખતે મારો જોવાનો ઉપયોગ હોય અને જોવાનો ઉપયોગ હોય ત્યારે એ દ્રશ્ય સ્વરૂપ સમજાય. એટલે જોનારો જે દ્રશ્ય છે. હા હા, બોલો. જોનારો શું? જોનારો છે એ રિયલ. બધું જોનારો રિયલ જ છે અને જાણનારો પણ રિયલ જ છે, પણ એનો એ વખતે જોવા સ્વરૂપે હોય એટલે સમજવા સ્વરૂપે હોય જ. હા, બરાબર. એ વખતે સમજવા સ્વરૂપે હોય. સમજવા સ્વરૂપ હોય ત્યારે એ જોવા સ્વરૂપે હોય. જોવા સ્વરૂપે હોય ત્યારે જે દેખાય છે તે દ્રશ્ય સ્વરૂપ છે. બરાબર. અને દ્રશ્ય સ્વરૂપ જે કેરી દેખાય એ દ્રશ્ય નહીં. ત્યારે દ્રશ્ય સ્વરૂપ જુએ ત્યારે કેરી છે કરીને નથી જોતા, તો ત્યારે રિલેટિવ છે કરીને જુએ, કારણ કે હું રિયલ છું કરીને. ત્યારે વિગત નથી હોતી. હા, એમ. ત્યારે વિગત નથી હોતી. દર્શન ઉપયોગમાં વિગત નથી હોતી. દર્શન ઉપયોગમાં આ રિલેટિવ છે ને આ રિયલ છે એવી રીતે જ હોય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? જો તમને કહું, આ કેરી છે કરીને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી દેખાય છે. બરાબર. એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી કેરી નથી. એમ નહીં, આ તો દ્રશ્ય જે આંખ જુએ છે ને સાહેબ, આંખની પોતાની તાકાત નહીં જ્ઞાનની. એને કીધું ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જે કેરી છે કરીને જુએ છે તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી છે. હા. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી કેરી સ્વરૂપે રહેતી નથી. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી એ દ્રશ્ય સ્વરૂપે રહી. ફક્ત દ્રશ્ય. આ રિલેટિવ છે અને રિયલ જોનારો છે. રિયલ જોનારો છે. અને જ્યારે અંદર પૂરી સ્પષ્ટતાથી એ છૂટું જ રહે. બરાબર. પાડવું ના પડે, એટલે જોવું ના પડે. ત્યારે એ જ દર્શન ઉપયોગ જ્ઞાન ઉપયોગમાં પરિણામ પામે છે, જોતાની સાથે છૂટું. બરાબર. તો મુખ્ય વસ્તુ છૂટું રહે જ ના, છૂટું નહીં. એ છૂટું પાડવાનો જોવાનો ઉપયોગ મેન છે, પુરુષાર્થ છે. પેલું તો પરિણામ રૂપે આવે છે. હા હા, બરાબર. જોયેલાનું પરિણામ જ્ઞાન છે, જાણપણું છે. જાણપણું છે, બરાબર. એટલે આપણે શું કહીએ, બાને તમે જુઓ ને એટલે તમારે ઉપયોગ ગોઠવવો પડે. એટલે જ્યાં ઉપયોગ ગોઠવવાનો હોય, છૂટું પાડવાનું હોય, ત્યાં દર્શન ઉપયોગ છે. બરાબર. બરાબર. અને બહારના લોકોને જ્યારે તમે જુઓ ને ત્યારે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ ત્યાં છે ને પછી આગળ કશું કોઈ અંદર આવતું જ નથી, ઊભું થતું જ નથી. એ પૂરું થઈ ગયું. એટલે ત્યાં મન ઊભું નથી, કારણ કે ત્યાં તમે વિતરાગ જ છો. હા હા. પણ જો આપણી
આસક્તિ છે ત્યાં છૂટું પડે. હિસાબ છે ને, હિસાબ બાકી છે એટલે હા, હિસાબનો સંભાવ બરાબર. નિકાલ કરવાનો બાકી છે એટલે ત્યાં એ પ્રોસેસમાં આ બધું રાખીને આપણે સંભાવ્ય નિકાલનો નિશ્ચય કરીએ છીએ. બરાબર બરાબર. એટલે એ પુરુષાર્થની ભૂમિકા બહુ મહત્વની છે, એને ચૂકવાનું નથી. બરાબર. એ જોયેલાનું ફળ જાણપણું છે. આ જેમ ચિત્તની વાત કરી, ચિત્તની પણ જોનારા આપણે. રાઈટ. એનો હિસાબ છે અને- એટલે જાય છે. કારણ કે હા. ચિત્રામણ કરેલી છે એટલે ચિત્રામણ બરાબર. થયેલી છે. હા થયેલી ચિત્રામણ આજે એ ચિત્તને ભટકાવે, બરાબર. પણ એની ભેગા આપણે જતા નથી, એને આપણે જોઈએ છે ને પાછળ તરત પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે એ પાછળ તરત પ્રતિક્રમણ થવાથી જો એ ચિત્ત ત્યાં ઠરે ને તો એની અસર ચાલુ થઈ જાય. બરાબર. હા પછી એની અસરમાં એના પરિણામ ભોગવવા પડે. હા ખબર પડી? બરાબર. અને હા હા ત્યાં જો તરત પ્રતિક્રમણ થઈ જાય હા તો પછી એની અસર આવે નહીં, એ જાય ને પાછું આવી જાય. બરાબર. એટલે આપણને ભોગવટો ના આવે. હા, આપણને ભોગવટો ના આવે એનો. ભોગવટો ના આવે. બરાબર. ભોગવટો ના આવે. બરાબર છે. એ 8 બરાબર. મિનિટ રહે ને તો પછી એની અસર તમને કરે અને એની અસર પછી તમારા ચહેરા પર અંકાય. હા અસર થાય. બરાબર. હા, ચહેરા પર પણ આવે. હા ચહેરા ઉપર પણ આવે. એટલે એ શું બતાડે છે કે પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે, બીજું કઈ વિચારવાની જરૂરત નથી. પછી એમાં બરાબર. જોયું જાણ્યું પણ મેં મૂળ સ્વરૂપે તો જોયું જાણ્યું, બાજુ પર મૂકો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. બરાબર. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ અસર થયેલીનો ઉકેલ લાવો હા બસ બસ. કરીને. એટલે એ જે સરસ. પુરુષાર્થની જરૂરત છે એ પુરુષાર્થની ભૂમિકા જોવા જાણવાની વાત કરીને ચૂકાય નહીં, એ મહત્વનું છે. બહુ સરસ વાત કરી સાહેબ. જે એટલે ખરેખર પકડવાની હતી મૂળ જે આજે વસ્તુ. આજે આજે આ પુરુષાર્થ આપણો સચવાવો જોઈએ. બરાબર. એટલા માટે દાદાએ કીધું છે કે હમણાં કઈ ભૂલ રહેલી છે કે જે ભૂલોના પ્રતિક્રમણ નથી થયા. બરાબર. એટલે કે ભૂલ થયેલી સમજાયેલી છે, ખબર છે, પણ એના પ્રતિક્રમણ નથી થયેલા. અને બરાબર. બીજું શું તો કે આ ભૂલ છે એવું જ સમજાયેલું નથી. એવું સમજાયું નથી. બરાબર. એટલે હા. પેલું એક સ્ટેપ આગળનું છે, પહેલાનું છે કે ભૂલ થયેલી છે, સમજાયેલા છે, પ્રતિક્રમણ નથી થયેલા. હા હા ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. હવે પછી ખબર પડે કે ના આ એ ભૂલ છે ને આનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અપ્રત્યાખ્યાની પ્રત્યાખ્યાનીને સંજ્વલન. બરાબર. અનંત અનુબંધી ગયા. હા. અપ્રત્યાખ્યાની એટલે કે જેના પ્રત્યાખ્યાન કરવા યોગ્ય હતા એ થયેલા નથી, એને કરવાના. બરાબર. પછી અરે આના પ્રત્યાખ્યાન કરવાના હતા. હા એટલે હા આપણને આજે આપણે જેમ બધાનો અનુભવ સાંભળીએ ને તો આપણને આપણો દોષ સ્વરૂપે સમજાય, પકડાય હા હા અને પછી એના પ્રતિગમન થાય. એટલે બરાબર. એ દોષ પ્રતિક્રમણમાંથી અપ્રતિક્રમણમાં આવે, એટલે પ્રત્યાખ્યાનમાંથી અપ્રત્યાખ્યાનમાં આવે. બરાબર. એટલે કે હવે મને ખબર પડી ગઈ કે આ દોષ છે, પણ એના પ્રત્યાખ્યાન જેટલા પૂરા થઈ ગયા તો પૂરું થઈ ગયું. બરાબર. જો રહ્યું તો અપ્રત્યાખ્યાની કરીને રહ્યા. બરાબર. બરાબર. અને બરાબર. છેલ્લા ભાવમાં સંજોલન આવશે એટલે એની વાત નહીં કરવાની. બરાબર. એ આવવાનું છે પરિણામ રૂપે. ત્યાં આપણે કોઈ પુરુષાર્થ કરવાનો નથી. જે પુરુષાર્થ કરવાથી એ છેલ્લું પરિણામ આવે એના પર ફોકસ કરવાનું આપણે. બરાબર છે? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમદ બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ.
मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काले शनिवार कालનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, 6:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ હિન્દીમાં અને બીજો એક અનુભવ કેવા પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद डॉक्टर सलाबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पंकज भाई। जय सच्चिदानंद सरला। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।